Hello everyone. Today we are going to learn the chapter 13 of General Science. Why do we fall ill? So there are various activities that is being performed by our body, like from the cells to the organs. Like the cells, there is movement of cells from one part of the body to another, and in the growth, the cell division takes place, and in the repair, if you are wounded, the cell helps in the repairing the wounds. And then coming to the organs and tissues, there are many vital organs like heart, brain, lungs, and kidney, whose functions are interdependent on each other. So if one of the organs get affected, then it will affect the functioning of the other organ too. So how does this relate to health? So coming to the definition of health, it is the state of being well so that one can perform well in the physical, social, and mental functions. So for example, we say a person is healthy if they can perform their day-to-day tasks very well. So this is the state of being healthy called. So, is health dependent on personal and social issues? Yes, personal and community issues both matter for the health. And coming to the factors which determine the better health, it can be public cleanliness, food, or the social environment. So, coming to the public cleanliness, I guess you guys are already aware of it. There are so many diseases that comes with this unhygienic surroundings we reside in, right? Like it might be cholera, diarrhea, malaria. Okay, they sound rhyming, but yeah. So that is one of the factor that determine the health. And also the food, coming to the food is dependent on economic condition of a family. So basically, one or the other way, even the economic condition is affecting our health. And then coming to the last point is the good social environment. So if we live in an environment where you are being treated well, you'll be happy, and you will have a good surrounding, and you'll be living with the peace and harmony, and that can be one of the reasons. So there are many cases like where a person is cured with the being treated well. So ಆ ಥರ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so what do you mean by a disease? We can say disease is any abnormality or disturbance that is caused in our body. It is caused by any external injury or by any external factor like germs, or it can be failure of the internal organs too, like heart diseases. It can be because the heart muscles might get tired after some time pumping the blood throughout the body. So it could be one of the example. And due to the external factors like malaria, swine flu, so those are through the external causes. So what's the difference from being healthy and disease free? So if you don't have any disease, that doesn't mean you are healthy. You have to be healthy in all the three ways: physical, mental, and social well-being. So here are the differences. So being healthy, it is a state of physical, mental, and social well-being. Disease free, it is a state of absence from disease. And healthy, it also refers to the individual physical and social environment. And disease free, it's only for the individual. And healthy individual has a good health. Disease free, the individual may have a good health or pure health. You never know. You might not have disease, but you're not healthy. So that could be one. So next, so how can we identify a disease? Well, each disease is associated with symptoms. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಕೋವಿಡ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನೇನಂತ ಇದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೀವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್, ಆರ್ ದ ಅನೀಸಿನೆಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಥಿಂಗ್, ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಆರ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಬೋರೇಟ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ one way how you can identify a disease. So these are the methods, that is what these are the points that's been covered here, so you can just go through that. And now coming to the types of diseases, there are two types: acute diseases and chronic diseases.
Acute diseases are the ones that last for a short period of time, just like your common cold or cough. And chronic diseases are the one that last for a long period of time. And it is caused randomly. It is caused due to course of time, like uh, the heart disease. Like as you age, ಅವಾಗಲೇ ಅಲ್ವಾ ಬರೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ಇವ್ರಿಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And then it does not cause major effect on the general health, it causes major effect on the general health. ಈಗ ನಮಗೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಕಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಫ್ ಬಂದರೆ ಅದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅ ವೀಕ್ and then it will just go. But chronic disease is not that, it is affecting our health also, and it will be a very bad effect. So how chronic diseases affect our health? Coming to that, so idu barodikene chronic diseases, it will take a long period of time, right? So that will affect our general health. It might hinder the growth in children or increase the stress in adults, and it can make us feel tired all the time. It can increase or decrease the weight, and it can also affect our day-to-day activities. And that it's like the long-term effects than the it has more long-term effects than the acute diseases. So what causes diseases? We know that diseases can be caused by two factors. It can be internal factor or the external factor. Internal factor could be hormonal imbalance, allergic or genetic disorder, or malfunctioning of the body organs. And external factors can be unhealthy diet. This is causing germs like bacteria, virus, fungi. Pollution in the environment can also be a reason, and unhealthy lifestyle. These are the causes. So these are the causes of disease. So coming to the next point, that is infectious and non-infectious diseases. So we have learned that it is important to keep the public health and community health factors in the mind when we think about the causes of diseases. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಾಡಿ ಒಳಗೇನೆ ಕಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ನಾರ್ಮಲಿಟಿಯಿಂದ, ಅಥವಾ ಇದಿರ್ಬೋದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲೆರಾ, ಟಿ.ಬಿ, ನಿಮೋನಿಯಾ, ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ it comes under non-infectious diseases. The pathogens or the microbes which causes infectious diseases are called infectious agents. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಏನರಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೈರಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗೈ, ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾ ಆರ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈಗ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟಿಂದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಫೀವರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಯಿಂದ ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಕಾಲೆರಾ, ಟ್ಯೂಬರ್ಕುಲೋಸಿಸ್, ಆಂಥ್ರಾಕ್ಸ್. ಫಂಗೈಯಿಂದ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಂಗೈಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ಸಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾ, ಕಲಾಜಾರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ವಾರ್ಮ್ಸಿಂದ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ವಾರ್ಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಮ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಈಗ ವೈರಸ್ಗೆ ಒನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಡೂ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈಚ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೇ ನಾವು ಏನು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಹಾಗೆ ವೈರಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ.
ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಥರ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಅ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್, ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಡಿವೈಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಈಗ ಪೆನಿಸಿಲಿನ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಸ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಈಗ ಪೆನಿಸಿಲಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪೆನಿಸಿಲಿನ್ ಏನಿದೆ that will be reacting on bacteria, and obviously bacterial disease ಏನು ಬಂದರೂ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಲ್ಲಿ there is no room for bacteria to grow, right? So that is how the penicillin work. But in the case of viruses ಅದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ವೈರಸಸ್ ಏನು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ವೈರಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದು ಬಂದ್ರೂ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ವೈರಸಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇರಬೇಕಲ್ವ, ಏಜೆಂಟ್ ಥರ ಏನೋ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ the infectious diseases based on how they spread from one person to another. Okay, so ಈಗ ಯಾವ್ದು ಏರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ವೆನ್ ವಿ ಕಾಫ್ ಆರ್ ಸ್ನೀಸ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ವೈರಸ್ ತಗಲಿ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಲೆರಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಆಚೆ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲೆರಾ ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ರೀಸನ್ಗೆ. ಈಗ ಕಾಲೆರಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ವಾಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನೀರು ಏನಾದರೂ ಇದಾಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಈಗ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಾ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ get into the drinking water, and from that ನಿಮಗೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಕಾಲೆರಾ, ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಈಗ ವಾಟರ್ ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅ ವಾಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್, ಲೈಕ್ ಈಗ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಟ್. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ your health depends on your environment too, public hygiene, public cleanliness too anta. So this is where it comes into the picture. This is how it affects the lifestyle of a person. So lifestyle bandre iga okay, that is not an infectious disease, that is a type of disease. So lifestyle disease enak barutte adiga ಈಗ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತಾರೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗು. ಮಲೇರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಅ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ವೆನ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ, ರೈಟ್? So that is one of the example for vector-borne disease. And sexually transmitted disease are caused by the sexual contact with the infected person. So it can be AIDS or syphilis. Adella sexually transmitted diseases agutta. So in the last slide we learned about the several diseases and how the infectious agents can get into our body. In this, what happens after the microbes enter the body? So we learned about the different species of microbes, right, in the before slide. So each of the microbes have evolved to house in on different parts of the body. Andre one microbe
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿನ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಆಗೋದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೋಲ್ಡ್ ವೈರಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೂಗಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ನೋಸ್, ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟಲ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, many a times you will be getting cough also, right, because of cold. So that is an example. And also tuberculosis, which is caused by a bacteria, if it enters to the mouth, it can stay in the gut lining ಅಂದರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸೀಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇದೇ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮೌತಿಂದ ಹೋಯ್ತು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ stomach, or if it goes through the nose, it doesn't always have to go to the lungs. There are cases like in HIV, which is an sexually transmitted disease. Adu it spreads to the different lymph nodes of the body, throughout the body spread ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಸ್ಕಿಟೋಯಿಂದ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಮಸ್ಕಿಟೋ ಎಲ್ಲಿ bites usually on a hand or leg or any other part. That doesn't mean ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಮಲೇರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯುವರ್ RBCs ಆಲ್ಸೋ. RBCs ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಫೀವರ್ ಏನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ವೈರಸ್ಸು, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟಿಂದನೇ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ದ ಬ್ರೈನ್. And so basically signs and symptoms of a disease does depend on the tissue or the organ which the microbe targets on. Suppose ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಈಗ ಲಂಗ್ಸ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಂಡಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಆ ಥರ. So basically each of the microbe is targeting a particular organ, right? In addition to the tissue specific effects, there is a response that is given by our body, that our immune system responds to the infection. How is that? Immune system ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ದೋಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವೋಲನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೀವರ್, ಅದೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ our body has an immune system in which it creates the cells that can fight against the disease causing germs. This process of recruiting cells to kill the infectious agents present in our body is called inflammation. The inflammation process shows different effects on our body such as fever, swelling, etc. So here they are telling about the tissue specific effects and they have taken an example of HIV or AIDS. HIV ಏನಿದೆ ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕಾಂಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇಟ್, ಅದು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ನಿಮೋನಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಡಿ ಕಾಂಟ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಅಥವಾ there might be minor infection ಆಗ್ಬೋದು that can grow into a bigger one. So ultimately this will lead to the death of the person because they won't be able to fight the tiny infections or the day-to-day normal infections that happens in our body. So ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ so that will obviously lead to the death of the person. That is how HIV or AIDS, that is why they tell it's a very dangerous disease. So also the number of microbes in our body matters. ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಕೂಡ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ತುಂಬ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದ diseases. Like
either you can kill the infectious agents, or you have to reduce the effects of the disease by reducing the symptoms. So either of the way, right? One would be the symptoms ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಗ, as I told you in the last previous slide, that ಈಗ immune system response ಏನಿರುತ್ತೆ that is called as inflammation. So inflammation in the fever ಬರುತ್ತೆ. So first thing what doctors do is, ಈಗ ಫೀವರ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಫೀವರ್ or the pain or the loose motions ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಕಾಲರಾ ಅಂದರೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ so that you can conserve your energy and fight against it, and this will make the body focus on the healing. ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೊಂದೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. So we learned about different categories of infectious agents, right? So each infectious agent do characteristic different irutte, and the way the antibiotic can fight against it will be different. So suppose ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ, I told that bacteria grows a cell wall to protect themselves from the external agents, and we also learned about the antibiotic penicillin, which will avoid the growth of that cell wall, so that will kill the bacteria. So ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ವೈರಸಸ್ದು ಅದ್ರ ಓನ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಇಟ್ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಅದು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈರಸ್, ಈಗ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ವೈರಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ನಾವು ಈ ಥರ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ನ we can completely kill the microbes inside our body. In the previous one of the slide, I had spoke about how antibiotics work against the bacteria. So what happens, bacteria, it tends to create a cell wall around it as a protective layer, but this antibiotics prevents the growth of that cell wall. In fact, that results in the killing of the bacteria inside the body. ಈಗ ಅದೇ ಥರ ವೈರಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಥರ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾತ್ವೇ. ಸೊ ವೈರಸಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದಮ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೈರಸಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅದೊಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ನೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದನೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ viruses. However, one of the ways what you can do is vaccination. What is vaccination? Even before you get the disease, you will be given the vaccination so that bandre suppose enadru viruses, so a vaccination bandida takshana it will kill it ano tara, athwa it prevents the viruses from entering into our body. That is called as vaccination. So going to the next topic, the principles of prevention. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ನ ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಿಂದ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ನಮ್ದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಕವರ್. ಯು ವೋಂಟ್ ರಿಕವರ್ ಈಸಿಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, he will be bedridden, so it will affect the daily activities. So ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನೇ ಇಸ್ ಇದಲ್ವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್.
ಈಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗಾದರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ. ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್. So it's better if we don't get the disease, right? So prevention is better than cure. How we can prevent it? Okay, coming to the ways how we can prevent the diseases. So first point is preventing exposure to infectious agents. So we learned what are the ways we can get the infectious agents are spread, right? Through water, through air, through if the environment is not clean, and also through the vector-borne diseases. Vector matlab means like the malaria, it spreads through mosquito, right? So that is an example of vector-borne disease. So how we can avoid it is, ಈಗ water-borne disease ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ವಾಟರಿಂದ ಏನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ we need to look into the water part. So ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can drink clean water and having safe and pure drinking water. ಈಗ airborne disease ಅಂತ ಇದ್ದರೆ we can ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಏನಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾನ್, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್. ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್-ಬೋರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಗ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಡರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸು, ದೇರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್, ರೈಟ್? So for that reason you have to keep your surroundings clean and maintain the public hygiene. And one more thing is, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇದನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವೈರಸ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು ವೇರ್ ಯು ಲೀವ್, ವಾಟ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್, ವಾಟ್ ಯು ಈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಇಟ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು ದಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅದು. So in the last slide I spoke about the immune system. What basically is this immune system? It is a network of cells, tissues and organs that work together in order to protect our body from diseases. We may consider immune system as the defense system of our body. ಈಗ suppose ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಈಗ ವೈರಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ release the antibodies against it. Whatever the external foreign substance that enter our body, the germ ಅಥವಾ microbe ಏನಿರುತ್ತೆ, that is called as antigens. And other against immune cells ಏನಿರುತ್ತೆ, it will release the antibodies to fight against the antigens. So the ability of the body to resist the disease is called immunity. And there is one more thing known as immunization. So what basically is this immunization is, suppose if you get a disease for the first time, our immune system will fight against it and it will remember how the antibodies, and it will remember the disease. And suppose next time other disease bantu andre, it fights against it easily and you will become more resistant to the disease. So for example ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ ಈಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್, ರೈಟ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇನು ಅಂತ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಒನ್, ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ immunized to that particular disease. That is called as immunization.
Now let's learn about the specific method to strengthen the immune system. In the last slide, I spoke about immunization. Ega, suppose we are getting a disease once or twice, then body automatically adu immunity patkodutte through against that disease. So what if we inject something that is similar to the microbe? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಥರಾನೇ ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಜ್ವರ ಬರ್ಬೋದಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ immunization against that particular disease. So ಅದಕ್ಕೆ they call it as vaccination. A specific method to strengthen immune system and hence preventing disease is vaccination. So when okay, so I told about this, right? When our body is affected by a disease, our immune system not only fight against it, it also remembers the how to respond to the same disease when it affects our body the next time. So vaccination that it contains an agent that's similar to the disease causing agent, okay, but it has weak or the killed microbes. So when that enters our immune body for the first time, immune system will obviously fight against it, right? It may be dead, but immune system ಏನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು it starts fighting against it and it will remember the same microbe. So this method is known as vaccination. So ಇವತ್ತು almost ಎಲ್ಲ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ there is vaccination against tetanus, diphtheria, whooping cough, and then measles, polio, and many others. So these are the methods. Like I told about, immunization is the natural one, vaccination is the one which the doctor gives. It's not a natural one which we are vaccinated. Like ಇವಾಗ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಏನಂತ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ even before 5 years, so that they develop a strength to fight against that particular disease. So this is the table. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಂದ ಆಗೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ exam point of view ನೋಡಿದರೆ I guess the points are more than enough. So thank you guys.